Hello everyone, welcome to X and Y Learning. So, we will learn MSAT, MTSC exams in model questions. Previous year, questions class 7 mathematics in class. So, previous year MSAT, MTSC exams in a pattern problems problems idea in session. Okay, so we will class questions. First question, the simplified form of the fraction 12 by 18 is. So, this fractions question. 12 by 18 is simplified form. Okay, 12 by 18. 12 by 18 is 12 by 18. 12 18 6 in multiples. Okay, so 12 is 2 into 6 divided by 18 is 3 into 6. Okay, but we 6 cancel 2 by 3. Easy question. Option A is correct answer. 2 by 3 is answer. Okay, next question. A rectangular garden has a length of 2x plus 5 meters and a width of x minus 3 meters. If the perimeter of the garden is 46 meters, what is the area of the garden in square meters? So, a rectangular garden. So, rectangle shape garden. The length is 2x plus 5. 2x plus 5. Width is x minus 3. Okay, length is 2x plus 5. Width x minus 3. The perimeter of the garden is 46 meters. L B is length and breadth. Perimeter of the rectangle is 2 into L plus B. Okay, perimeter is 2 into L plus B. So, here case perimeter is perimeter is equal to 2 into but length is 2x plus 5. 2x plus 5. Width is x minus 3. So, 2x plus 5 plus x minus 3. Okay, that's the perimeter. Perimeter is equal to 46 meters. So 46. This solve 2 into 2x plus 5 plus x. 2 into 2x plus 5 plus x. 2x plus x is 3x plus 5 minus 3. Okay, add 2x and x add 3x. 5 minus 3 so 2. Okay, this is equal to 2 into 3x plus 2. 2 into 3x, 6x plus 2 into 2, 4. Okay, 6x plus 4 is equal to 46. 6x plus 4 is equal to 46. 6x 6x is equal to. This plus 4 equal sign minus 4. So that is 46 minus 4 which is equal to 42. Okay, 6x is equal to 42. X 6x 42. X is equal to 42 by 6. Okay, 6x equal to 42 x is 6 denominator so 42 by 6. Okay, that is 7. Okay, 42 by 6 is 7. X is 7. X is 7. What is the area of the garden in square meters? Area of the garden is area of the garden length L B length breadth width area area is equal to L into B. L into B. So we question area so area is equal to length 2x plus 5 length into width area so 2x plus 5 into 3 x minus 3. Okay, now 7 x in the value 7 2x plus 5 2 into 7 plus 5. That is 2 into 7 14. 14 plus 5 19. Okay, x minus 3 x in 7 this is 7 minus 3. This is equal to 4. Okay, so length 19 width 4. So length is 19 into width 4. 19 into 4 19 into 4. 20 into 4 80. 20 into 4 80. That's 4 80 into 4 76. 76 is the answer. Option D is correct answer. Okay. Next question. If 2 raised to x is equal to 32, then the value of x is 2 raised to x 32. Okay, we have powers, exponent and
പവേഴ്സിൽ എന്താണ് പവറിൽ വരുന്നത്, പവർ എന്താ ഇവിടെ എക്സ്പോണന്റിൽ എന്താ വരുന്നത്, ബേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 എന്നുള്ളത് ബേസ് ആണ്, x എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ എക്സ്പോണന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 2x = 32 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2x = 32. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം 32 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 32നെ ഞാനൊന്ന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ്. 32/2 ചെയ്യുമ്പോൾ 16 എന്ന് കിട്ടും. അഗെയിൻ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 എന്ന് കിട്ടും. അഗെയിൻ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 എന്ന് കിട്ടും. അഗെയിൻ 2 1. അപ്പോൾ എനിക്ക് 32നെ എങ്ങനെ എഴുതാം, 32 = 2 × 2 × 2 2 ആയി, പിന്നെ 2 × 2. ഓക്കെ, 1 എഴുതണമെന്ന് ഇല്ല, കാരണം 1 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 ടൈംസ് നമ്മൾ 2നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 5 2 ഉണ്ട് ഇവിടെ, 5 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 2നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 2 × 2 എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ 2² എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി 2 × 2 × 2 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2³ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതേപോലെ 5 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് 2⁵. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എഴുതുന്നത്. ദിസ് ഈസ് 2⁵. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 2x ആണ് 32. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 32 = 2⁵ എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് 2x = 2⁵. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, x = എത്രയാ, x = 5. x = 5 ആണെന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Base of an isosceles triangle is 10 cm and the length of each equal side is 13 cm. Find the area of the triangle. ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് 10 cm ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ 2 സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10 cm ആണ്, ആൻഡ് 2 സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ 13 cm ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ. നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് BH ആണ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ബേസ് ഇപ്പോൾ 10 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹൈറ്റ് വരച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഞാൻ വരച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ വരച്ചാൽ അത് എന്തായിരിക്കും, പെർപെൻഡിക്കുലാർ ടു ദ ബേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ടു ബേസ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു അൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലാർ വരച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു ബേസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു അൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സൈഡ് 10 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ABC ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ BD എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് 5 ആയിരിക്കും, ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും 5 ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റ് അതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലെങ്ത് 5 ആണ്, ഈ ഒരു ലെങ്ത് 13 ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ABD എന്നുള്ള ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്ക്. ABD എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഈസ് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, പൈതഗോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ പൈതഗോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാം, ഇതാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്, ഇതാണ് 90 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും AD square ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് AD square. AB square minus BD square. ഓക്കെ, സോ AB എത്രയാ, AB നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് 13 cm ആണ്. സോ 13 square മൈനസ് BD എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 5 square. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 169. 13 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 × 13 169 കിട്ടും. മൈനസ് 5 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × 5 ദാറ്റ് ഈസ് 25. 169 മൈനസ് 25 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 169 നിന്ന് 25 പോയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 144 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AD square എന്ന് പറയുന്നത് 144 ആണ്. AD square ആണ് 144. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ AD എത്രയാ, √144 which is equal to 12 cm. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ADൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി, ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് 12 cm ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇനി ഈസി ആയിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. ബേസ് എത്രയാ, ടോട്ടൽ ബേസ് എത്രയാ, 10 ആണ് ടോട്ടൽ ബേസ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്, ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാ, ഹൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 12 ആണ്. 10 × 12. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, 2ഉം 10ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 5 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കാരണം 10ൽ
2 times 5 ഉണ്ട്. സോ 2 10 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 5 എന്ന് എഴുതി. 5 into 12 എന്ന് വരും. 5 into 12 which is equal to 60. 5 into 12 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 60 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The smallest 4-digit number that can be made using the digit 6504 without repetition is. അതായത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? 6504 ഈ 4 നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 4-digit നമ്പർ ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം? ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് 4-digit നമ്പർ. സ്മോളസ്റ്റ് 4-digit നമ്പർ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? 4 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ 0 കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 0 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ 0 കൊടുത്താൽ ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ അതൊരു 3-digit നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അതൊരു 3-digit നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും. സോ 0 നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? 4 ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ? 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. സോറി, 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 അല്ല. 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ 0 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് 0 കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ? 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 ഇനി കൊടുക്കാം. കാരണം എന്നാലും അത് 4-digit നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി 0 കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 5 കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുക. ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ നോക്കി വേറെ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും ആ നമ്പർ വലുതായിട്ട് പോകും. ഇവിടെ എന്തായാലും 0 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 4 അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊടുത്താൽ എത്ര? ഇപ്പോൾ 4000 ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ 5 കൊടുത്തിട്ട് 5000 കിട്ടും. അതൊരു വലിയ നമ്പറായിട്ട് പോകും. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 തന്നെ കൊടുക്കണം, ഇവിടെ 0 തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇനി 6 കൊടുത്ത് നോക്ക്. ഇപ്പോൾ 4065 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ 6 കൊടുത്താൽ 4065 എന്ന് കിട്ടും. 4056 തന്നെയാണ് 4065-നേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള നമ്പർ. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു നമ്പറാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, 4056. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് 80 divided by 1000 ഈസ്. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 80/1000 എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. 80/1000 നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താക്കാം? 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് 8/100 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 8/100 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ താഴെ ഈ 10ന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ, 10ന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ 8 ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത്. സോ 8 നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 10ന്റെ പവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട്? 1 2 സീറോസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ 8ന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ജമ്പ് ചെയ്യാം. 2 സീറോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാം. ആ 2 ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ കാലിയായി കിടക്കുന്നിടത്ത് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 0 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, 0.08 ആവും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി 8 divided by 1000. 8 divided by 1000 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, പോട്ടെ, 81 divided by 1000 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, 81 divided by 1000 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? 81 എന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. 1 2 3 3 സീറോസ് ഉണ്ട്. 3 സീറോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 1 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 1 2 3 3 സീറോസ് ഉണ്ട്. സോ 3 ടൈംസ് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി ആ കാലിയായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പോയിന്റ് കൊടുക്കുക. 0.081 ആയിരിക്കും ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് 10ന്റെ പവേഴ്സ് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത്. 10ന്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 അത് 10 ആണ്. 10 സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 100 ആണ്. 10 ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ 1000 വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 10ന്റെ പവേഴ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 0.08 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ബൈ വാട്ട് നമ്പർ ഷുഡ് വി മൾട്ടിപ്ലൈ -8 raised to -1 to obtain a product equal to 12 raised to -1? സോ ഈ ഒരു നമ്പറിനോട് വേറൊരു നമ്പർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും, 12 raised to -1. സോ നമുക്ക് -8 all raised to -1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നമ്പറിനെ ഞാൻ വേറൊരു നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സേ ഞാൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 12 raised to -1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 12 raised to -1 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഈ എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം -8 all raised to -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഓർ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം n raised to -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ആണ്. ഓക്കെ, n raised to -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/n. ഇനിയിപ്പോൾ 2 raised to -1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഓക്കെ, 3 raised to -1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ -8 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? -8 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -8 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്താ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു 12 എങ്ങനെ പറയും? 1/12. ഓക്കെ, 2 1/2 പറഞ്ഞ പോലെ 12 ആണ് എക്സ്പോണൻറ്റിൽ -1 ആണെങ്കിൽ 1/12 എന്ന് വരും. സി, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ -8 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ -8 ഉണ്ട്. ഓർ 1/-8 ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/-8 എന്ന് പറഞ്ഞാലും -1/8 എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ്. സോ മൈനസ് ഓഫ് ഇൻറ്റു എക്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ -(x/8) എന്ന് വരും. ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1/12. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ 8 അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 8 ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ -(x) ഈക്വൽ ടു 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 എന്ന് വരും. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 എന്ന് വരും. ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 8നെ എനിക്ക് 2 × 4 എന്ന് എഴുതാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12നെ എനിക്ക് 3 × 4 എന്ന് പറയാം. 4 ക്യാൻസലായി ബാക്കി 2/3 എന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? -(x) ഈക്വൽ ടു 2/3. -(x) ഈക്വൽ ടു 2/3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും? x ഈസ് ഈക്വൽ ടു -(x) 2/3 ആണെങ്കിൽ x ഈക്വൽ ടു -2/3 ആയിരിക്കും. -2/3 ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാം. ഓക്കെ, yes. Next question. If two numbers are in the ratio 10:13 and their difference is 33, what are the two numbers? രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് 10:13 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ആൻഡ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 33 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10:13 എന്നാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? 10x, 13x എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ 10:13 ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ 10x-ഉം 13x-ഉം ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് 33 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാ? 13x ആണ്. 13x ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ -10x. 13x നിന്ന് 10x നമ്മൾ കുറച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 33 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് സോൾവ് ചെയ്യാം. 13x - 10x ചെയ്യുമ്പോൾ 3x എന്ന് കിട്ടും. 3x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 33. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 33 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. 3x 33 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 33/3 ആയിരിക്കും. ഈ 3 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോകും. സോ 33/3 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 11 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 33/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എനിക്ക് 11 എന്ന് കിട്ടി. എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സ്? ഒരു നമ്പർ 10x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് 11 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 11. 10x എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 10x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 × 11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 110. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാ? 110. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 110 ആണ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 110 ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് 13x-ഉം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 13x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 13 × 11. 13 × 11 ആണ്. 13 × 11 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 13 × 11 ചെയ്യുമ്പോൾ 10 × 11 ചെയ്താൽ 10 × 13 ചെയ്താൽ 130. 10 × 13 ചെയ്താൽ 130. ബാക്കി 1 × 13. അപ്പോൾ 130 + 13 ദാറ്റ് ഈസ് 143. 143 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, 1 വേരിയബിളിൽ വരുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Okay. Observe the graph. On which days was the forecast temperature the same as the actual temperature? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട്, ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരും ഏകദേശം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അതാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. പിന്നെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ദിവസവും മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ അങ്ങനെ ഒരു വീക്കിലെ ഓരോ ദിവസവും വന്നിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒബ്സർവ് ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡേയ്സ് വാസ് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആസ് ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ഡേയ്സിലായിരിക്കും എന്ത് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോറി, ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 15 ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മൺഡേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് 15ലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ 15നേക്കാൾ ഹയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട്. സെയിം പോയിന്റിലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 20 ആണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം പോയിന്റിലാണ്. സോ ട്യൂസ്ഡേ എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇനി സെയിം ആയിട്ട് വന്നത് ഏതാന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ ഫ്രൈഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രൈഡേ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സൺഡേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ട്യൂസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സൺഡേ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫ് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. ഇതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ 3 cm ആൻഡ് 8 cm. രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഒരു സൈഡ് 3 cm, ഒരു സൈഡ് 8 cm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവണം? 3 ആവണം. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ 3 ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാവണം? ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ കോംബോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് 3 ഒരു സൈഡ് 8, മൂന്നാമത്തെ സൈഡും 8 ആവണം. ഇങ്ങനെയും പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3, 8, 3 ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ലെങ്ത് ഉള്ള, ഇങ്ങനെ സൈഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളോ, അല്ലെങ്കിൽ 3, 8, 8 ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ട്രയാങ്കിളോ ആവണം. കാരണം ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതിൽ ഈ ഒരു കോംബോ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും ഹയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും ഹയർ ആയിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 3 + 3 നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 6 എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. 6 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 8 അല്ലേ. 6 എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിട്ടുള്ള 8നേക്കാളും കുറവാണ്. സോ ഈ ഒരു ഇതിവിടെ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഓക്കെ, സോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ 3, 8, 8 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 8ഉം 3ഉം ചെയ്യുമ്പോൾ 11 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 11 8നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, 8ഉം 8ഉം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 16 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 16 3നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോംബോ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് 8 ആണ്. ഓക്കെ, ബേസ് 8 ആയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ 3ഉം 3ഉം ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സ് 3 വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതും 3ഉം ഇതും 3ഉം ആയാൽ അതൊരിക്കലും അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും? ഇത് 4 ആണ്, ഇത് 4 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. 3 cm എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ചെറിയൊരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേലേക്ക് അത് വരച്ചാൽ ഇതൊരിക്കലും അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 3, 8, 8 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡ് ആൻഡ് മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1? ഇപ്പോൾ മോഡും മീഡിയനും എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ, ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ, അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ മിഡിലിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ, അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും, പിന്നെ 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2ഉം കൂടെ ഉണ്ട്. സോ അതും എഴുതാം, 2 ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 3, നെക്സ്റ്റ് 4 ആണ്, നെക്സ്റ്റ് 5, നെക്സ്റ്റ് 6. അപ്പോൾ 5, 6. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും 2 എന്നുള്ള നമ്പർ 2 തവണ വരുന്നുണ്ട്. 2 2 തവണ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിൻ്റെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മോഡ് ഈസിക്കൽ ടു 2. ഓക്കെ, മോഡ് ഈസിക്കൽ ടു 2. ഇനി മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മിഡിലിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും 3 ആണ് ഇവിടെ മിഡിലിൽ വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം 3ൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 3 നമ്പർ ഉണ്ട്, റൈറ്റിലേക്ക് 3 നമ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ 7 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മിഡിൽ നമ്പർ കിട്ടും അല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ
ഇപ്പോൾ 7 നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർത്ത് നമ്പർ നോക്കിയാൽ അത് മിഡിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. കാരണം ആ ഫോർത്ത് നമ്പറിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റിലേക്കും 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് 8 എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 6ഉം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 8 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 8 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മിഡിലിൽ ഒറ്റ നമ്പർ കിട്ടൂല, മിഡിലിൽ 2 നമ്പേഴ്സ് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 7ഉം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 8 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3ഉം 4 മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 3 + 4 ചെയ്യുക by 2 ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മീഡിയം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. മീഡിയൻ = 3. സോ 2 and 3 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. 2 and 3 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2² × 3, 3². 2² × 3² ഈസി അല്ലേ. 2² × 3². 2² എത്രയാ? 2² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 × 2 = 4. 3² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 3 = 9. സോ 2² × 3² = 4 × 9. 4 × 9 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 36 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which pair of the following numbers are respectively the additive and multiplicative identities? ഏത് പെയറാണ് അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയും ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ ഒരു നമ്പറിനോട് മറ്റൊരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആദ്യമുള്ള നമ്പർ ചേഞ്ച് ആവരുത്, അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 0 ആണ് അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. കാരണം 0 നമ്മൾ 5 + 0 ചെയ്ത് നോക്ക്, 5 ആ കിട്ടുക. 0 നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിനോട് ആഡ് ചെയ്താലും, ഇപ്പോൾ 0 ഏത് നമ്പറിനോട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ ആദ്യമുള്ള സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതാണ് 0 ആണ് എന്ത് അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി? സെയിം ലോജിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് വേറൊരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 7 × ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം, 7 തന്നെ കിട്ടണം, അത് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ 1 ആയിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 1നെ നമ്മൾ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ ആദ്യമുള്ള നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ അഡിക്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി 0 ആണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി 1 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് -5/7 ഈസ്. -5/7 റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. -5/7 റെസിപ്രോക്കൽ നമുക്കറിയാം. റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ 1/x ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1/x ആയിരിക്കും. ഇവിടെ -5/7 ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ 5 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1/5 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇപ്പം 5/7 റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 7/5 ആയിരിക്കും 5/7 റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. 5/7 റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 7/5 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. 5/7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/5/7 തന്നെയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 1/5/7 ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 7/5 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. സോ 5/7 റെസിപ്രോക്കൽ 7/5 ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ -5/7 ആയിരുന്നെങ്കിൽ -7/5 ആവും. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. -7/5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 7 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈസ്. ആദ്യത്തെ 7 പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ മീൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റത്തെ 7 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 6 ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഏതാ? 17. ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ 7 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമുക്കറിയാം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെടുക്കണം? മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. 2 + 3 5 കിട്ടും. 5 + 5 10. 10 + 7 17. 17 + 11 എത്രയാ? 28 എന്ന് കിട്ടും. 28 + 13. 28 + 13 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 58 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 7 ഉണ്ട്. 58/7 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 2/7 എന്ന് കിട്ടും.
8/2/7. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഹരണം കാണാം അല്ലേ, 2 പ്രാവശ്യം ഹരണം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു -2 ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ കുറേ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഉണ്ട്, മൈനസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട്, ഹരിക്കണം എന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോഡ്മാസ് റൂൾ. ബോഡ്മാസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബോഡ്മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാക്കറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ പവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റും ഓർഡറും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റും ഓർഡറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് എന്ത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം, പിന്നെ അഡീഷൻ, പിന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണ് ഇൻറ്റു ഹരിക്കണം ഒക്കെ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2 ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ 8/-2 ചെയ്യാം. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2. നമുക്കറിയാം 8/2 ചെയ്താൽ 8 ഹരിക്കണം 2 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 4 കിട്ടും. ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് -4 എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? -4 എന്ന് കിട്ടി. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? 16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്ര? 8/-2 -4 ആണ്. അപ്പോൾ 16/-4 എന്ന് വരും. 16/4 നമുക്കറിയാം 4 ആണ്. അപ്പോൾ 16/-4 എത്രയായിരിക്കും? -4 ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, -4 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഈ ഒരു റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ബോഡ്മാസ് റൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ? അതായത് ഏത് റാഷണൽ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്? ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നമ്പർ. ഇപ്പോൾ 2 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും? 2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, -1ൻ്റെ എടുത്താലോ? -1ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/-1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്? -1 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. -1ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ -1 തന്നെ വരും. അതേപോലെ 1ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എത്രയാ? 1 തന്നെ വരും. 1/2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 0ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ 1/0, അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if -a/b is positive rational number greater than 1, what are the possible values of a and b? -a/b എന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്, 1നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് a and b? അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. -a/b ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. -a/b ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ ഒരു എ എന്തായിരിക്കണം? എ എന്നുള്ളത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -a എന്ന് പറയുന്നത് -a ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡ്, ഈ ഇക്വാളിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും b വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ മുകളിലുള്ളത് എ എന്നുള്ള നമ്പർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്താണ്? ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇവിടെ 1/2 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? താഴെയുള്ളതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കണം? മുകളിലുള്ള വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എ എന്നെങ്കിൽ -5 3 അല്ലെങ്കിൽ -5 -3. ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? മുകളിൽ -3 വരുന്നതുണ്ട്, 3 വരുന്നതുണ്ട്. അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം മുകളിൽ ചെറിയ നമ്പർ അല്ല, വലിയ നമ്പർ വന്നാൽ 1നേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇത് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് -a/b ഒരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. -a/b, എക്ക് -5 കൊടുത്ത് നോക്കാം. -a/b ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ -5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ,
ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് -5 എത്രയാ +5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -3. സോ -5/3 -5/3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ -5/3 എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, -5,3. ഇനി -a/bക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. -5 മൈനസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് -5 ആണ്. എ ആണ് -5, ഓൾറെഡി -a എന്നാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ -5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എത്രയാ 3, which is equal to 5/3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതെന്താണ്, ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അത്രയാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവരെല്ലാം നമ്മളുടെ NSMC എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ NSMC ദ ഹിന്ദു ആയിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം ആണ് NSMC 2025 എന്ന് പറയുന്നത്. 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. ആൻഡ് നല്ല പ്രൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എത്രയാ 2.5 lakh rupees worth of cash prize വരുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ 10 lakhs rupees സ്കോളർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അക്രോസ് കേരള നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ NSMCക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. November 9th ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. സോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതണം എന്ന് ഭാവിയിൽ എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് NSMC എന്നുള്ള ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, എക്സാം പോയിട്ട് എഴുതുക. സോ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയാം. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ഇനി അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.